ओम शांति 23 अक्टोबर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे बाबा आसीछंती तुम्भ मानको पहरा सिखाइबा पाई जहा द्वारा तुमे ही दुनिया रु पारी होई जाउछ तुम पाई दुनिया मध्य बदली जाउछि। बाबा आसीछंती तुम्भ मानको पहरा सिखाइबा पाई जहा द्वारा तुमे ही दुनिया रु पारी होई जाउछ तुम पाई दुनिया मध्य बदली जाउछि। प्रश्न जेउ माने बाबांकर सहयोगी हुअंती सेमानकु सहयोगर प्रतिदान रे कोन मिली थाए? जेउ माने बाबांकर सहयोगी हुअंती सेमानकु सहयोगर प्रतिदान रे कोन मिली थाए? उत्तर जेउ संतान माने वर्तमान बाबांकर सहयोगी हेउछंती सेमानकु बाबा एपरि करि देउछंती जहाके अधा कल्प पर्यंत सेमानकु कहार साहाय्य बा मत नेबार दरकार पड़ु नाही। सर्वोच्च पिता कहउछंती पिला माने जदि तुमे माने मोर सहयोगी न होई थांत तेबे मु स्वर्गर स्थापना किपरि करि थांती। ओम शांति मीठा मीठा क्रमानुसारे रहिथिबा अति मीठा आत्मिक संतान मानक प्रति आत्मिक पिता बुझाउछंती काहेकि ना बहुत संतान माने बुद्धिहीन होई जाइछंती। रावण बहुत बुद्धिहीन करि देइछि। एबे बाबा हमकु केते बुद्धिमान करूछंती। जदि केही आईसीएस परीक्षा रे पास करूछंती भाबुछंती जे बहुत बड़ परीक्षा पास करिछंती। वर्तमान तुमे देख केते बड़ परीक्षा पास करूछ। अच्छा टिके चिंता करी देख तो किए पढ़ाउछंती किए पढ़ुछंती एही निश्चय मध्य अछि जे आमे कल्प कल्प प्रति 5000 वर्ष परे पिता शिक्षक सतगुरुंक सहित पुणी आसी मिसी चलीछि। केवल तुमे माने ही जानिछ आमे सर्वोच्च बाबांक द्वारा सर्वोच्च संपत्ति पाउछु। शिक्षक मध्य पाठ पढ़ाई संपत्ति दियंती ना। नुआ दुनिया रे राज्य करिबा पाई तुमको मध्य पाठ पढ़ाई तुम पाई दुनिया को ही बदलाई देउछंती। भक्ति मार्ग रे केते महिमा गान करूछंती। तुमे बाबांक द्वारा निजर संपत्ति पाउछ। एहा मध्य तुमे माने जानुछ जे पुरुणा दुनिया बदलुछि। तुमे कहुछ आमे सबु शिव बाबांकर संतान अटु। पुरुणा दुनिया को नुआ करी गढ़ीबा पाई बाबांको मध्य आसीबाकु पडुछि। त्रिमूर्ति चित्र रे मध्य दर्शा जाइछि जे ब्रह्मांक द्वारा नुआ दुनियार स्थापना होई थाए। तेणु ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणी निश्चय आवश्यक। ब्रह्मा तो नुआ दुनिया स्थापना करंती नाही। बाबा ही रचयिता अटंती। बाबा कहउछंती मु आसी नियम प्रमाणे पुरुणा दुनिया को विनाश करी नुआ दुनिया तैयारी करूछि। नुआ दुनिया रे बहुत अल्प अधिवासी रहिबे। वर्तमान जनसंख्या कम करिबा पाई सरकारंकर चेष्टा जारी रहिछि किंतु एहा कम तो हेबो नाही। लढ़ई रे कोटी कोटी मनुष्य मरुछंती तथापि कोन मनुष्य कमुछंती पुणी जनसंख्या बढ़ी चलीछि। एहा मध्य तुमे जानुछ। तुम बुद्धि रे विश्वर आदि मध्य अंतर ज्ञान रहिछि। तुमे निजको मध्य छात्र बोली भाबुछ। पहरिबा मध्य सिखुछ। कही थांती ना मोर नौका पारी करी दियो। जिए पहरिबा सिखंती से बहुत नामी ग्रामी होई जांती। देख एबे तुमर पहरिबा किपरि हेउछि। एकदम ऊपर को परम धाम चली जाउछ पुणी स्थूल दुनिया को चली आसुछ। लोक माने देखांती जे एतिकी माइल ऊपर को गलु। तुमे आत्मा माने केते माइल ऊपर को जाउछ ताहा तो स्थूल वस्तुर अटे जहार की गणति करूछंती। तुमर तो हेउछि अगणित।
ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା ସବୁ ନିଜର ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା, ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଦି ନଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଖୁସି ହେଉଛ ଯେ ତାହା ଆମର ଘର ଅଟେ। ଆମେ ହେଉଛୁ ସେଠିକାର ବାସିନ୍ଦା। ମନୁଷ୍ୟ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରନ୍ତି ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁକ୍ତିଧାମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କେହି କେହି କହନ୍ତି ଆମେ ଜ୍ୟୋତି ସହିତ ମିଶିଯିବୁ। କେହି କୁହନ୍ତି ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବା। ମୁକ୍ତିଧାମ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ପ୍ରେମମୟ ବାବା ଆସି ଆମକୁ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧାକଳ୍ପ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିନାହୁଁ। ନା କେହି ଜ୍ୟୋତିରେ ମିଶି ପାରିଛନ୍ତି, ନା କେହି ମୁକ୍ତିଧାମ ଯାଇପାରିଛନ୍ତି, ନା ମୁଖ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଲ ତାହା ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳଭୂଷଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଏହି ଖେଳ କିପରି ତିଆରି ହୋଇଛି? ତୁମକୁ ଏବେ ଆସ୍ତିକ କୁହାଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଗଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ କାହା ପାଖରେ ବି ନାହିଁ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ କେହି ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବାବା କାହାକୁ ପୁଣି କିପରି ଘରକୁ ନେଇଯିବେ? କେତେ ଢେର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେତେ ଅନୁଗାମୀ ରହିଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚା ସଦ୍ଗୁରୁ। ତାଙ୍କର ତ ଚରଣ ହିଁ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ତ ଚରଣ ହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ କିପରି ନିଜର ପୂଜା କରାଇବି? ମୋର ସନ୍ତାନମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମୁଁ ନିଜର ପୂଜା କରାଇବି? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପିଲାମାନେ ବାପାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତ ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ପିଲାମାନେ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ନମ୍ରତା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପିତା ମାତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏଠି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରିଦେଉଛି। ବାବା କେତେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହେଉଛ ମୋର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ। ତୁମେ ଯଦି ମୋର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ନ ହୋଇଥାନ୍ତ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କିପରି କରିଥାନ୍ତି? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଏବେ ତୁମେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୁଅ, ପୁଣି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏପରି କରିବି ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ କାହାର ବି ସାହାଯ୍ୟ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ କାହାର ମତ ନେବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏବେ ଛି ପତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମାୟା ଠାରୁ ହାର ନାହିଁ। କେହି କେହି ନାମ ବଦନାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ, ସେଥିରେ ଯଦି କେହି ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ବାହାବାହା ମିଳେ। ଯେଉଁମାନେ ହାରି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଫିକା ହୋଇଯାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମାୟା ଠାରୁ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ହାରି ଯାଉଥିବା ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କଳା ମୁହଁ କରିଦେଲା। ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋରା ହେବା ପାଇଁ, ପୁଣି କ'ଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି? କରିଥିବା ସମସ୍ତ ରୋଜଗାର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ପୁଣି ରୋଜଗାର ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହୁଏ। ବାବାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ପୁଣି ହାରିଯାଇ ନାମ ବଦନାମ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ଦଳେ ହେଲେ ମାୟାର ଅନୁଗାମୀ, ଆଉ ଦଳେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ତୁମର ହେଉଛି ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି। ତେବେ ତୁମକୁ କ'ଣ ବାବାଙ୍କର ନାମ ବଦନାମ କରିବାର ଅଛି କି? ତୁମର ତ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି, ପୁଣି ମାୟା ଠାରୁ କାହିଁକି ହାରି ଯାଉଛ? ହାରି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ବିଜୟୀ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳି ବଜାଇ ବାହାବାହା କରନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ପେହଲୱାନ। ଏବେ ମାୟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବାର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ସହିତ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ ତାହା ସବୁ ଭୁଲିଯାଅ, କେବଳ ମୋତେ ସର୍ବଦା ମନେ ପକାଅ। ମାୟା ତୁମକୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନରୁ ତମୋ ପ୍ରଧାନ କରିଦେଇଛି।
ଏବେ ପୁଣି ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାର ଅଛି। ମାୟାଜିତ ହୋଇ ଜଗତଜିତ ହେବାର ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ହାରିବା ଆଉ ଜିତିବା, ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖର ଖେଳ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ପୁଣି ମୂଲ୍ୟବାନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପରି ହେବାର ଅଛି। ସେଠାରେ ଘରେ ଘରେ ଦୀପମାଳା ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଜଳୁଥାଏ। ମେନ୍ ପାୱାର ଦ୍ୱାରା ଜ୍ୟୋତି ଜଳିଥାଏ। ବାବା କେତେ ସହଜ ଉପାୟରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମିଠା ମିଠା ଅତି ସ୍ନେହୀ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କିଏ ସମ୍ବୋଧନ କରିପାରିବ? ଆତ୍ମିକ ପିତା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ମୋର ମଧୁର ସ୍ନେହର ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେ ଅଧା କଳ୍ପରୁ ଭକ୍ତି କରି ଆସିଛ। କେହି ଜଣେ ବି ଘରକୁ ଫେରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ବାବା କିପରି ଆସି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଅବିନାଶୀ ନାଟକ ବିଷୟରେ ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝୁଛ। ଆଉ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କହିବେ ଯେ ଅବିନାଶୀ ନାଟକ, ତେବେ ପୁଣି ଡ୍ରାମାର ବର୍ଣ୍ଣନା କିପରି କରିବେ? ଏଇଠି ତୁମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ଜାଣୁଛ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ, ତୁମକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି। ବାବା କେତେ ସହଜ ଭାବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ଭ୍ରମିତ ହେଉଥିଲ। ତୁମେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲ। କୁହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ହ୍ରଦ ଅଛି ଯେଉଁଠି ବୁଡ଼ ପକେଇଲେ ପରି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ପରିଜାଦା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ପରି ଭଳି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଉଛ। କେହି ଭଲ ଫ୍ୟାସନ କରିଥିଲେ କହନ୍ତି ଇଏ ତ ପରି ଭଳି ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ରତ୍ନ ହେଉଛ। ବାକି ମନୁଷ୍ୟର ତ ଉଡ଼ିବାର ଡେଣା ଆଦି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି କେହି ଉଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଉଡ଼ିଲା ବାଲା ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମାକୁ ରକେଟ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଆତ୍ମା କେତେ ଛୋଟ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆତ୍ମା ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଝିପାରିବ। ତୁମେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ। ଏପରି ହୋଇପାରେ ଯେ ଯେପରି ବିନାଶକୁ ଦେଖିବ, ସେହିପରି ଆତ୍ମାମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ କିପରି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିପାରିବ। ହନୁମାନ, ଗଣେଶ ଆଦି ତ ସାକାରରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭାବନା ଅନୁସାରେ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଯାଏ। ବାବା ତ ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। କହନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହା ଛୋଟ ତାରା ପରି ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଏଇ ଆଖିରେ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ଶରୀର କେତେ ବଡ଼ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରିବାର ଅଛି। ଆତ୍ମା କେତେ ଛୋଟ, ସେଥିରେ 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଜଣେ ବି ଏପରି ମନୁଷ୍ୟ ନଥିବେ ଯାହାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଥିବ ଯେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଉଛୁ। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଅଭିନୟ ଭରା ହୋଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଚମତ୍କାର। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର ନେଇ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ତାହା ହେଉଛି ହଦ୍ର ନାଟକ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦ୍ର ନାଟକ। ବେହଦ୍ର ପିତା ନିଜେ ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନମାନେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ କାହାକୁ କିପରି ବୁଝାଇବେ। ତୁମେ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ। ତଥାପି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ଯଦି କେହି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଯେ ଏଠି ମଧ୍ୟ କେହି କେହି 7 ଦିନରେ ହିଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆସି କୁହନ୍ତି ଯେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। କେହି ତ କିଛି ବି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ତ କେବଳ କହିଦିଅନ୍ତି ପଥର ବୁଦ୍ଧି, ପାରସ ବୁଦ୍ଧି, ଅର୍ଥ କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଲେ ପାରସନାଥ ହୋଇଯାଏ। ପାରସନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସାରା ମନ୍ଦିର ସୁନାରେ ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ, ଉପରେ କିଛି ସୁନା ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ମିଳିଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି।
ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା, ଆହ୍ଲାଙ୍କ ବଗିଚା। ଆରମ୍ଭରେ ତୁମ ପାଖରେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଥିଲେ। ସେ ଧ୍ୟାନରେ ଯାଉଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ମୋତେ ଖୁଦା ଫୁଲ ଆଣିଦେଲେ। ଠିଆ ହୋଇ ହୋଇ ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ଖୁଦାଙ୍କ ବଗିଚାର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଖୁଦା ବଗିଚା ଖୁଦା ହିଁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନା, ଆଉ କେହି କିପରି ଦେଖାଇବେ? ତୁମକୁ ବୈକୁଣ୍ଠର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଛନ୍ତି। ଖୁଦା ହିଁ ସେଠାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ନିଜେ ତ ସେଠାରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଖୁଦା ତ ଶାନ୍ତି ଧାମରେ ରହନ୍ତି। ତୁମକୁ ବୈକୁଣ୍ଠର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଭଲ ଭଲ କଥା ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ଶୁଣି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମନ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ସୁଖ ଧାମକୁ ଯାଉଛୁ। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ନଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସୁଖ ଧାମ, ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ମନେ ପକାଅ। ଘରକୁ କାହିଁକି ମନେ ନ ପକାଇବ? ଆତ୍ମା ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଜପ ତପ ଆଦି ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷରୁ ଆତ୍ମା ସବୁ କ୍ରମାନୁସାରେ ଆସୁଥାନ୍ତି। ପୁଣି ମଝିରେ କିପରି ଯାଇପାରିବେ? ଯେତେବେଳେ କି ବାବା ନିଜେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିଧାମ ଆଉ ସୁଖ ଧାମକୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା କାରଣରୁ ପୁନର୍ବାର ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାୟାର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ତ ଟିକିଏ ବି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାର ନାହିଁ। ସବୁର ମୂଳ ହେଉଛି ଦେହ ଅଭିମାନ। ତୁମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିଲ ଯେ ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ସେହି ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢୁଛ। ବାବା ତୁମର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସେବକ ସହ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସେବକ ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ତଳେ ଦସ୍ତଖତ କଲାବେଳେ ଲେଖନ୍ତି ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସେବକ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମୁଁ କିପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଉଛି। ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ। ଯିଏ କୁପୁତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ହୋଇ ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ବିକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ସନ୍ତାନ ତ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ। ଯିଏ କୁପୁତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ହୋଇ ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ବିକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ସନ୍ତାନ ତ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଜଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କେତେ ନାମ ବଦନାମ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ବହୁତଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତୁମେ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରୁଛ, ବିଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ 3 ପାଦ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ତ କାହାର ଘରଦ୍ୱାର ଛଡ଼ାଉନାହଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ଯେ ତୁମେ ପୂଜ୍ୟ ଡବଲ ମୁକୁଟଧାରୀ ଥିଲ, ଏବେ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ବାବା ପୁନର୍ବାର ପୂଜ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପୂଜ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ନା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଠି କାହାଠାରୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ନେଇ କ'ଣ କରିବି? ଗରିବମାନଙ୍କୁ ରାଜପଦ ମିଳିବାର ଅଛି। ବାବା ତ ଗରିବର ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି ନା। ବାବାଙ୍କୁ ଗରିବର ବନ୍ଧୁ କାହିଁକି କହନ୍ତି? ତାହା ତୁମେ ଅର୍ଥ ସହିତ ଜାଣୁଛ। ଭାରତ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗରିବ ଅଟେ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାତାମାନେ ଅଧିକ ଗରିବ ଅଟ। ସାହୁକାରମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗରିବ ଅବଳାମାନେ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାତାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର ଅଛି। ପ୍ରଭାତ ଫେରିରେ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ମାତାମାନେ ରୁହନ୍ତୁ। ତୁମର ବ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅଟେ। ଏହି ଟ୍ରାନ୍ସଲାଇଟ୍ର ଚିତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଅ ଯେ ଦୁନିଆ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ସଦୃଶ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ସେବା କିପରି ଠିକ୍ ରୂପେ ହୋଇପାରିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ସମୟ ତ ଲାଗିବ ନା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ।
आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट बाबांक सहित संपूर्ण स्नेह रखी सहयोगी हेबार अछि। माया ठारू हारी जाई केबे भी बाबांकर नाम को बदनाम करिबार नाही। पुरुषार्थ करी देह सहित जहा किछि आखि को देखा जाउछि सेगुड़ी को भूली जिबार अछि। बाबांक सहित संपूर्ण स्नेह रखी सहयोगी हेबार अछि। माया ठारू हारी जाई केबे भी बाबांकर नाम को बदनाम करिबार नाही। पुरुषार्थ करी देह सहित जहा किछि आखि को देखा जाउछि सेगुड़ी को भूली जिबार अछि। 2 नंबर पॉइंट मन भितरे खुशी रहू जे एबे आमे शांति धाम सुख धाम को जाउछु। बाबा आमर आज्ञाकारी शिक्षक होई आमको घर को नहीं जिबा पाई योग्य करूछंती। तेणु आमको योग्य सुपुत्र हेबार अछि, कुपुत्र नुही। मन भितरे खुशी रहू जे एबे आमे शांति धाम सुख धाम को जाउछु। बाबा आमर आज्ञाकारी शिक्षक होई आमको घर को नहीं जिबा पाई योग्य करूछंती। तेणु आमको योग्य सुपुत्र हेबार अछि, कुपुत्र नुही। वरदान प्रत्येक संकल्प समय वृत्ति एवं कर्म द्वारा सेवा करुथिबा निरंतर सेवाधारी हुओ। प्रत्येक संकल्प समय वृत्ति एवं कर्म द्वारा सेवा करुथिबा निरंतर सेवाधारी हुओ। जेपरी बाबा समस्तंकु अति प्रिय लागुछंती। बाबांको बिना जीवन नाही, सेहीपरि सेवा बिना मध्य जीवन नाही। तेणु निरंतर योगी हेबा सहित निरंतर सेवाधारी मध्य हुओ। सोईथिबा अवस्थारे मध्य सेवा हेउथिबो। सोईबा समय रे जदि केही तुमको देखिबो तेबे तुमर चेहेरारू शांतिर आनंदर प्रकंपन अनुभव करुथिबो। निजर प्रत्येक कर्मेंद्रिय द्वारा बाबांकु मने पकाइबार स्मृति देबार सेवा करि चलो। निजर शक्तिशाली वृत्ति द्वारा मध्य पवित्र प्रकंपन विचुरित करि चलो। कर्म द्वारा कर्म योगी होई वरदान देई चलो। प्रति पादरे पदम्र रोजगार जमा करि चलो। तेबे कुहाजिब निरंतर सेवाधारी अर्थात सर्विसेबल। स्लोगान निजर आत्मिक व्यक्तित्व को जदि सर्वदा स्मृति रे रखिबो तेबे माया जीत होई जिवो। निजर आत्मिक व्यक्तित्व को जदि सर्वदा स्मृति रे रखिबो तेबे माया जीत होई जिवो। अव्यक्त इशारा निज प्रति एवं समस्तंक प्रति निजर संकल्प द्वारा जोगर शक्ति गुड़ी को प्रयोग कर। जेपरी बाणी द्वारा सेवा करिबार अभ्यास करी करी बाणी रे शक्तिशाली होई जाउछ सेही भली शांतिर शक्तिर मध्य अभ्यासी होई चलो। आगकु गले बाणी द्वारा बा कौनसी स्थूल साधन गुड़िक द्वारा सेवा करिबा पाई समय मिलिब नाही। एही भली समय रे शांतिर शक्तिर साधन आवश्यक हेबो। काहेकि ना जिए जेतिकी महान शक्तिशाली होई थाए से सेतिकी अति सूक्ष्म होई थाए। तेणु बाणी ठारू शुद्ध संकल्प सूक्ष्म अटे। सेथिपाई सूक्ष्मर प्रभाव अधिक शक्तिशाली हेबो। ओम शांति।